वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। स्वागत है आप सब जन का अकाली टीवी उपर प्रोग्राम सांझ इतिहास की। अज असी इतिहास विचों जिस पहलू का जिक्र आप सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਸੀਂ हिस्टरी नाल दिलचस्पी रखने वाले वीर भैणां पढ़ा सुनांगे समझांगे तो मैनू इदां प्रतीत हुंदा भी गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर 15 भगतां दी बाणी दर्ज है जिन्हां नूं गुरु साहब जी ने भगत का दर्जा दिता है। गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच 15 भगतां दी बाणी दर्ज है जिन्हां नूं गुरु अर्जन साहब पातशाह जी ने भगत का दर्जा दिता है। हालांकि ये गल भी अपने आप च एक विचार वाली है भी कई बार असी इस गल ते बहुत उलझते हाँ भी उन्होंने भगत जां उन्होंने गुरु साहिबान क्यों नहीं कहिंदे, असी गुरु शब्द उन्हां लई क्यों नहीं वरतते। तो साडे च एक भगत रविदास जी नूं लैके तां बहुत वध चढ़ के लोग इस गल का विवाद भी बनाया और एक धिर वखड़ी खड़ी कर लई भी जे गुरु कहोगे तो असीं तुहाडे नाल सहमत हाँ, जे तुसीं भगत कहने हो तो असीं तुहाडे नाल सहमत नहीं हाँ। गुरु साहब जी ने बाणी दे अंदर भगतां नूं भगत साहिबान करके बाणी भगतां की, बाणी भगत कबीर जी की, बाणी भगत नामदेव जी की, बाणी भगत रविदास जी की जां बाणी भगतां की करके इदां गुरु साहब जी ने जदों गुरु ग्रंथ साहब की संपादना की है तो उन्हां दे नाल ये शब्द इस तरह वरते ने। हुण एक गल साडे सारिਆਂ ਦੇ ध्यान ਵਿੱਚ रहनी चाहिए आ भी ਜਦੋਂ गुरु साहब जी उन्होंने भगत शब्द नाल संबोधन करते आ तो सानू किसी नूं भी इहदे च इतराज़ नहीं होना चाहिए। असी गुरु ते भगत नूं दो धिरां विच वंडण दा यतन ना करिए। भगत ते गुरु शब्द दे सेम समकाली ते लागे बन्ने दे अर्थ ने, इन्हां च कोई बहुत वड्डी गल नहीं है। ईवन इत्थों तक जे तुसीं थोड़ा जिहा होर आपां इधर नूं जाइए भी गुरु साहब जी ने बाणी भगतां की लिखा पर बाणी गुरुआं की नहीं लिखा किते। हालांकि लिख सकते सी बाणी गुरुआं की, हाँ जिथे गुरु साहब की बाणी आउंदी है उत्थे महला पहला, महला दूजा, महला तीजा, महला चौथा, महला पंजवां जां महला नौवां आउंदा है, जिहदा मतलब ये हुंदा भी ये पहले पातशाह जी ते दूजे पातशाह जी की बाणी है। हुण दूजे भगत जे मैनू कोई पुछे तो मैनू ऐ लगदा भी शायद इको ही एक ऐसा व्यक्ति है जिहदे नाल भगत शब्द जुड़े, उन्हें भगत पूरन सिंह जी। भगत पूरन सिंह जी जिहड़े आ उन्हां बारे बहुत सारे वीर भैणां जाणदे आ, तुहाडे चों बहुत सारे वीर भैणां उन्हां बारे जाणदे ने जां उन्हां नाल संबंधित पिंगलवाड़ा जिहड़ा आ उहदे बारे जरूर किते ना किते सुणिया आ जां गाए बगाए किते ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਬਣੇ ਆ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਗਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਭਗਤ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਦਾ ਅਖਲਾਕੀ ਪੱਧਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਭਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 4 ਜੂਨ 1904 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1904 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਰਾਜੇਵਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਿੱਬੂ ਮੱਲ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਵੀ ਭਗਤ ਇੱਥੇ ਜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਧਰਮ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਲੈਣ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਧਰਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਸੱਚ। ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, 2-4-10 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਬੈਠਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਵੀ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ। ਏਕੋ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸੱਚ ਕੋਏ। ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਮਤਲਬ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ। ਸੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੱਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਬੇਗਾਨਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੀਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਸਨ ਔਰ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਝੂਠਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਰ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਬਸ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲ ਲਾਗੇ ਰਵੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। 1904 ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੂ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਜਨਮ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਸਵਾਰਥੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਵੱਧ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਨਮ ਹਿੰਦੂ ਘਰਾਣੇ 'ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨੇ ਉਹ ਉਹੀ ਸਨ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲਦੇ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਇੱਦਾਂ ਆਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਧਰਮ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਸੱਚ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ, ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਵੈਸੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਣੀ ਆ ਸਾਰੀ ਧਾਰਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀਏ ਵੀ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਖੈਰ, ਭਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਜਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਵੀ ਮੰਦਰ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੋਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਵੱਬ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਰਤਨ ਇੱਦਾਂ ਫੜਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੈਠੋ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਰਤਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਬੈਠ ਗਏ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਰਤਨ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਦਤ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੇਚਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜਾਗੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਝੁਕਾਅ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਅਤੇ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ, ਰਾਮ ਜੀ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਬੰਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਰਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 45 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਸੀ, 45-46 ਸਾਲ ਦੇ, ਅਤੇ ਵੰਡ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਸਰੋਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ
ਵੀ ਵੰਡ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਬੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਉਧਰੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਜਦੋਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਯੂਸੀ, ਉਹ ਦਰਦ, ਉਹ ਤੜਫ ਝਲਕਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਇੱਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਰੱਗ ਕੱਟ ਕੇ ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ, ਵੈਸੇ ਹਰ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਜਗੀਰ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਬੰਦੇ ਇਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਚਲੀ ਜਾਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੇਗੈਰਤੀ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਨੂੰ ਲੱਥਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਸਿਰ ਕੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੀਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਈਵਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਛਕਦੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਚੁੰਨੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲਗਭਗ 90 ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੀਕ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, +1 +2 'ਚ ਬੱਚੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੱਖ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚੁੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਡਿਸਿਪਲਨ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ, ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੁੰਨੀ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖੂੰਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗਲ 'ਚ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪੈਣੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਇਹਨਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਉਹ ਭੈਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚੁੰਨੀ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਊਂਗੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੱਗ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਗਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਗ ਗਲ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੰਨੀ ਫਿਰ ਗਲ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਕੇ, ਜੈਨੂਅਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਨੰਗੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਬੰਨੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ।
ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਘਿਰਣਾ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਕੁ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਪੂੰਜੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਇਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂੰਜੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਪਾਹਿਜ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਦਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣੀ ਉਹਨੇ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਪਾਹਿਜਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕਿਤੇੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੈਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਮਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦੀ, ਪਰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਆ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੈਣ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਣੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਬੀੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਖੈਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰਸਟ ਬਣ ਗਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਲੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ, ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਖੀਰਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਭਗਤ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਤ ਜੀ ਭੈਣ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੀਬਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅਰਥੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਰਥੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਝਾੜੂ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਕਿ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਫਰਕ ਸਮਝਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਅਰਥੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੱਥ ਅਰਥੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਰੱਖਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਸਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤਣ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ, ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼, ਉਹਦੀ ਅੰਤਮ ਯਾਤਰਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਤੇ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਭਗਤ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਝਾੜੂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿਓ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਾ? ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਧੀਏ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ, ਮੇਰੀ ਅਰਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਝਾੜੂ ਪਿਆ, ਇਹ ਦੱਸੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਝਾੜੂ ਬਿਰਦਾਰ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਹੁਣ ਝਾੜੂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤੇ ਇਸ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਤਮ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਝਾੜੂ ਬਿਰਦਾਰ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਅੱਜ ਝਾੜੂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਝਾੜੂ ਬਿਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਵਾਂ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਸੋ ਭਗਤ ਜੀ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈਣੇ ਬਹੁਤੇ ਸੁਖਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਲੰਮੀ ਲੜੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਓ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਾਈਏ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਕਿਤੇ ਰੋਲ ਨਾ ਦੇਈਏ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਜੇ 2 NRI ਵੀਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਲੈਣ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਗੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੇਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਲਿਆਉਣਗੇ, 5 10 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਫੋਟੋ ਦੇ ਕੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਫੋਟੋ ਅਖਬਾਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਆ ਪਿੰਡ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ 10 5 ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਬਾਬੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਆ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣੇਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਗਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਜਦੋਂ NRI ਭਰਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਵਰ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਜੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। 5 ਅਗਸਤ 1992 ਨੂੰ 88 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ। ਪਰ ਭਗਤ ਜੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹ ਛੱਡ ਗਏ ਪਿੱਛੇ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੂਨ 1984 ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। 1991-92 ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਜੇ ਘਰਾਣੇ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੜਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ। ਸੋ ਆਓ, ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਇੱਕ ਵੀਰ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਮਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਪਿੰਡ ਆਈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਬੱਚੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਸੁਪਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਬਣਾਈਏ। ਚੰਗੇ ਸੁਪਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਭਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਵੀ ਡਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ,
ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਤੋਤਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਾਦੇ ਸਾਡੇ ਸੀਸ ਕਟਾਇਆ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਖ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਅਜਮਾ ਕੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਆ, ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੇ ਖਾ ਗਏ ਜੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਟੱਬਰ ਚੋਂ ਹਾਂ, ਲੱਗੀਆਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾ ਗਏ ਜੋ। ਸੋ ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰੋ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਸੁਪਨੇ ਸਿਰਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗਾ ਇਖਲਾਕੀ ਪੱਧਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਿਤ ਰੱਖੋ, ਬਾਣੀ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਸੁਪਨੇ ਸਿਰਜ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੁਪਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਗਲੋਂ ਕੋਈ ਕੈਂਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਨਾ ਲਓ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾ, ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਆ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾਮ ਚੱਲੇ। ਐਸੇ ਸੁਪਨੇ ਲਓਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਯਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਚੰਗਾ ਨਾ ਉਹ ਰਖਾਏ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ, ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਆਪ ਸੁਣਿਓ, ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਓ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਾਈਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੋਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।